नमस्कार ओडावासी शुभ सकाळ आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी देखा पूर्व आपण मानकर भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी गोटे लाइक करी कमेंट रे आपण मानकर जिल्ला ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किछि ना किछि अपडेट पाई परिबे। तबे चलंतु कोन रही आज खबर ता उपरे नजर पकाइबा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କର बड़ घोषणा मिशन शक्ति को नहीं बड़ घोषणा करिसंती କହିଛନ୍ତି विभिन्न योजनार कार्यकर्ता ପାଇଁ मिशन शक्ति विभाग ପାଇଁ व्यय बराद होइछि 2775 कोटी टंका। तेबे विशेष भावे महिला मानक आर्थिक भावे सशक्त करिया ପାଇଁ लक्षपति दीदी हेबार मध्ये सहायक हेबो बोली कुआ जाउछि। जहा फल जो दिन लक्षपति दीदी ऊपर मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती सेही दिनटू एबे महिला मानकर भिड़ मध्ये जमुछि जहा फल मुख्यमंत्री के बारंबार मध्ये चिट्ठी आसुछि लक्षपति दीदी केमिति हेबे। एपटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहछन जे 2027 सुधा ओडिशा रे 24 रु 25 लाख महिला लक्षपति दीदी होई सारी थिबे। बदलिबो स्कूल आसीबा समय जिबा समय राज्यर तापमात्रा बढ़िबारे लागिछि खरा ताती असह्य हेउथिबारु छात्र छात्री पाठ पढ़ा को नै प्रभावित मध्ये हेउछि। तबे एभली परिस्थिति दृष्टि रखि सकाळुआ पाठ पढ़ा आरंभ करिबाकू उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु निष्पत्ति नियाइछि। एनै विभाग को मध्ये एसओपी जारी करा जाइछि। तेबे एथिपे विश्वविद्यालय कुलपति एवं कॉलेज अध्यक्ष को उच्च शिक्षा विभाग को चिठी आवश्यकता पदक्षेप निर्देश दिया जाइछि जहाँ फल ग्रीष्म प्रभाव हेतु सकाळुआ पाठ पढ़ा हेबो सकाळुआ स्कूल हेबो बोली एबे कुआ जाइछि। नक्शा योजनार शुभारंभ कले राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी। खोर्धा जटणी झारसुगुड़ा बारिपदा ओडिशार 4टी सहर आरंभ हैला पायलट प्रोजेक्ट नक्शा। देशर 152टी सहर एही योजना आरंभ होइथिया बेले ओडिशार 4टी सहर को निया जाइछि। राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी एही योजनार शुभारंभ मध्ये करिसंती। तेबे कुआ जाइछि जे एइथरे सबु प्रकार साहाय्य मध्ये मिलिबो। सहर जमीर डिजिटल रेकर्ड सर्वे एही योजनार मूल लक्ष्य बोली राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी मध्ये कहिसंती। ता सहित मध्ये एथर सबु आडु मध्ये सहज होइजियो बोली कुआ जाउछि। अत्याधुनिक ज्ञान कौशल सैटेलाइट माध्यम छवि उत्तोलन ड्रोन सर्वे एवं भूस्थानिक सर्वेक्षण आधार रे सहरांचल भूमि रेकर्ड को आधुनिकीकरण करने निमंते एही भारत सरकार अभिनव प्रयास करिसंती। एहा द्वारा सहरांचल भूमि संबंधित रेकर्ड ठीक भाबे डिजिटल पोर्टल मध्ये उपलब्ध करा जिवो नियमित भाबे अपडेट मध्ये करा जाई परियो बोली मंत्री मध्ये कहिसंती। किट घटना को नहीं वर्तमान चारिआडे चर्चा छात्र छात्री धारणा बसिता बेले अच्युत सामंत गिरफ दाबी मध्ये करा जाउछि। एहार भितर कोठर होइछन्ति राज्य सरकार। तेबे फैक्ट फाइंडिंग कमिटी गठन करी उच्च स्तरीय तदন্ত मध्ये देइछन्ति। छात्री मृत्यु घटनार तदন্ত नै उच्च स्तरीय बैठक मध्ये होइछि। एही कमिटीर 3टी भागरे सचिव को स्थान को मध्ये दियाइछि। कमिटीर गृह विभाग अतिरिक्त शासन सचिव कमिटीर महिला शिशु एवं कल्याण विभाग द्वारा प्रमुख सचिव एवं उच्च शिक्षा विभाग सचिव रहिछन्ति। छात्र छात्री घर सुरक्षाकर्मी केउ परिस्थिति माड़ मारले ताहार मध्ये तदন্ত दिया जाउछि। तेबे जेउ माने दोषी साबित हेबे आईन अनुसार कार्यानुष्ठान निया जाय बोली राज्य सरकार एबे कहिसंति। तेबे सेपटे नेपाल रे रास्ता को ओल्हेलेनी छात्र संघ न्याय दाबी रे विक्षोभ प्रदर्शन। किट्र छात्री को मृत्यु को नहीं पूरा हुलस्थुल एने राजनीति जोर धरथिया बेले चारिआडे विरोधक स्तर सुबुछि बोली कुआ जाउछि। काठमांडू नेपाली कांग्रेस एबे रास्ता को ओलाइछि ने आत्महत्या करिथिबा छात्री को न्याय दाबी रे प्रतिवाद मध्ये करा जाइछि। तबे किट विरोध रे विक्षोभ प्रदर्शन करिबा सहित जे एथरे दोषी तांको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जे बोली एपटे मध्ये राज्य सरकार कहिसंति। राज्य रे 2380 गां को नाही रास्ता एही योजना रे हेबो नुआ राष्ट्र एने मुकेश महालिंग मध्ये कहिसंति। पूर्व सरकार कहि गले 25 वर्ष भीतर राज्य बहुत आगु बढ़िछि हेले एबे तारो फल मध्ये देखिबाकू मिलुछि जहां आमे अनुधान मध्ये करूछु। एने मुकेश महालिंग मंत्री मध्ये कहिसंति मयूरभंज जिल्ला रे 58 गां को रास्ता नाही हेले एबे कन्वर्सिंग योजना रास्ता पई बीजेपी सरकार व्यवस्था करिसंति बोली कहिसंति। एबे कहै जाउछि गां रे प्रतिटी ब्लॉक प्रतिटी गां रे रास्ता हेबो गमनागमन सुविधा हेबो गां रे नेटवर्क आसीबो विकसित हेबो गां एने की सरकार मध्ये कहिसंति। सुभद्रा योजना प्लस आसुची सुभद्रा योजना प्लस नारी सशक्त करिबे राज्य सरकार एहाकु दृष्टि रखि चलित बजेट रे मध्ये नारी को गुरुत्व दिया जाइछि। तेबे कहै जाउछि सुभद्रा प्लस रे कोन कोन अछि। सुभद्रा प्लस रे किशोरी सुभद्रा सुभद्रा संचय सुभद्रा सखी सुभद्रा यात्री सुभद्रा संघ कुहा सुभद्रा ता सहित मध्य सुभद्रा सहयोगी सुभद्रा पंडित सुभद्रा सुभद्रा एवं सुभद्रा वृत्ति भली नुआ पदक्षेप नेबे राज्य सरकार बोली कहिसंति। बदलिला दिल्ली मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समय बीजेपी को टार्गेट कला आप नेता। तेबे वर्तमान 20 फेब्रुआरी सकाळ 11 शपथ नेबा समारोह अनुष्ठित हेबो। या पूर्व शपथर समय अपराह्न 4:30 धार्य कराइथिला।
ତେବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣର ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 19 ଫେବୃଆରୀ 3:30ଟାରେ ବିଜେପି ଦଳର ବୈଠକ ବସିବ। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ କରାଯିବ। 8 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ଏନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପିକୁ ଲଗାତାର ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଏବଂ ଆପର ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଗୋପାଳ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଉଛି ବରଯାତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମଣ୍ଡପ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ହେଲେ ବର କିଏ ହେବ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏପଟେ ସରକାର ଦାଦନ ମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି 2 ବର୍ଷରେ 207 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାର ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି 207 ଜଣ ଦାଦନ। ଏନେଇକି ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୃହରେ ଉଠିଛି କିଟ୍ ଝଡ଼। କିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଭାଜପା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଜପା ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି କିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଆଉ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ। ତେବେ ମହାକୁମ୍ଭରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆସିଛି। ଶୁଦ୍ଧିଘର ଦିନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମଲା ମଣିଷ, ଯାହାର ଚାଲିଥିଲା ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମହାକୁମ୍ଭ ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଦଳା ଚକଟା ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଜିରୋ ରୋଡରେ ରହୁଥିବା ଖୁଣ୍ଟି ଗୁରୁ ଘଟଣାରେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଖୁଣ୍ଟି ଗୁରୁଙ୍କ ଘର 13ତମ ଦିନରେ ଶୁଦ୍ଧିଘର ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସରିଥିଲା। ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ମୃତ ଖୁଣ୍ଟି ଗୁରୁଙ୍କ ନାମରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଚାନକ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଦେଖିବା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଶୁଦ୍ଧିଘର ଛାଡ଼ି ଭୋଜି ଭାତ ପରିଣତ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଲୋକ ଆସି ପାଖରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ବିଷୟରେ ପଚାରି ଖୁଣ୍ଟି ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ, ଶୋଇ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 10-12 ଦିନ ପରେ ଉଠି ଆସିଥିଲେ। ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। 500 ଟଙ୍କାରେ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼, ଫଟୋ ବୁଡ଼ାଇ ପାପ ଧୋଇବାର ନୂଆ ଧନ୍ଦା ଏପଟେ ଚାଲିଛି। ତେବେ 144 ବର୍ଷ ପରେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଚାଲିଛି। ଆଉ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଠାଇଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ାଯାଇ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାପନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ 500 ଟଙ୍କାର ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଛି। ତେବେ 144 ବର୍ଷରେ ପଡ଼ିଥିବା ମହାକୁମ୍ଭରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବାର ଏହା ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଏହି ନିଜ ଫଟୋକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଜରିଆରେ ପଠାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋର କପି ଆମେ ନେବୁ। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଖବର ଆସିଛି। ତେବେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ଏବଂ କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଶ୍ଳୀଳ ରିଲ୍ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଅଶ୍ଳୀଳତା ଏବଂ ରିଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିଟିସନ ଦାୟର ହେବ। ଏହି ଆବେଦନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗ୍ୱାଲିୟର ମୁରାର ନିବାସୀ ଅନିଲ ବନୱାଲଙ୍କ ଓକିଲ ଅଦିବେ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେକି ଆବେଦନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରିଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମାଜ ଉପରେ ଏହା କୁପ୍ରଭାବ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ପକାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେକି ହାଇକୋର୍ଟ ଏବେ କଣ କହିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା, ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ହାଇକୋର୍ଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେପଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା 18 ବର୍ଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନି ଛୁଆଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଧରି ପାରିବେନି, ମୋବାଇଲର କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାପା ମାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା କୌଣସି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫେସବୁକ୍ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟା ଚଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 5 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ନୀତି ପରେ ଭିତରୁ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେବୀ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଚକ୍ରରାଜ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶ୍ରୀମୁଖ ସିଂହାର କରିବେ। ଏହି ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ, ବେଶ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି, ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ, ବଡ଼ ସିଂହାର ଭୋଗ, ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ କରାଯିବ। ବନକ ଲାଗି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର, ଏଥର 108 ଫୋନ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ 109 ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଘରକୁ ଯିବେ ବା ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବେ ସେ ନେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ଏହି 109 109ରେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିବାର 20-30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେବା ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବଜେଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ବରାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବ ନେବାର ସବୁ ସମସ୍ୟା କମିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବଦଳିବ ପାଗ, କାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ହେବ। ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। 20 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା, ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର, ମିଳିଥିବା ଆବାସ ଘର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କିଛି ଜାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ହାତେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବା ଭଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ ତଦନ୍ତରେ ଯଦି ପରିସରଭୁକ୍ତ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସୁନା ଯେତେ ପରିମାଣରେ ବଢୁଛି ସେତେ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଖବର ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ସୁନା ବଢୁଛି। ସୁନା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 3000 ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଆଉ 2-3 ମାସ ଭିତରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 91.6% ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 89-90% ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ବ୍ୟବହାର 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଭାବେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ସୁନା ଏତେ ରେଟ୍ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇକି ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସୁନା ରେଟ୍ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟ୍। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୁନାରେ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। 24 କ୍ୟାରେଟ ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାମର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 86,950 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 79,700 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ବଲିଉଡର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ପୁଅ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ମେକର ଦେଲେ ସୂଚନା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ନିକଟରେ ଟେନିସ୍ ତାରକା ସାନିଆ ମିର୍ଜା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାନିଆ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଇଜାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବ୍ଲଗରେ ସାନିଆ କାହାଣୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୁଅ ଏବେ ବଲିଉଡରେ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଲା ବିସିସିଆଇ। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସାଥିରେ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ସମେତ ଦୁବାଇରେ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଟୁର୍ ସମୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ଲୋକେ କମ୍ ସମୟ ରହିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ କି 45 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ସହିତ 2 ସପ୍ତାହ ମାତ୍ର ରହିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାଠୁ ଅଧିକ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବିନା ଟିକେଟରେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା 26 ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ହେବ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା। ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କିଛି ନା କିଛି ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏସି ବଗିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି, ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଶୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି 100ରୁ ପାଖାପାଖି 80% ଲୋକ ବିନା ଟିକେଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକ ଯେ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପଶିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଠୁ ତ ଦୂରର କଥା ଟିଟି ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ପଶୁନାହିଁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସରକାର ଏଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେଳ ଏଥର ଟ୍ରେନ ଯେଉଁମାନେ ଯିବ ଟିକେଟ କରିବେ, ଧାଡ଼ିରେ ଟିକେଟ କରିକି ଯିବେ। ଆଉ ବିନା ଟିକେଟରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବକ୍ସରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଖବର, ବଜେଟରେ ଏଥର ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇକି ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା। 60 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନି। ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3,500 ମିଳିବ ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏନେକି ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।